2023년 제1회 미스 그랜드 인터내셔널 대회에 미스 미얀마로 출전한 타테텟. 그녀는 자신의 SNS에 검은 전투복 차림의 소총을 든 사진을 올렸습니다. 타테텟은 무기를 들든 펜을 들든 돈을 기부하든 모두가 군부에 맞서 미얀마를 위해 싸우는데 최선을 다해야 한다며 나 또한 할 수 있는 한 최선을 다해 싸울 준비가 되어 있다고 말했습니다. 그리고 또 한 명의 여인이 있습니다. 올해 3월 같은 대회에 미얀마 대표로 참석한 레이. 그녀는 미얀마에서 많은 사람들이 죽어가고 있다며 전 세계가 우리 미얀마를 도와주길 바란다고 호소한 바 있습니다. 혹시 그녀들이 미인대회 출신이라 주목하는 것 같아 불편하신가요? 아니요. 저는 미인대회 출신이어서든 뭐든 세상이 지금 그녀들의 입과 움직임에 집중해주는 것이 고마울 뿐입니다. 그녀들에겐 예전에 수영복을 입고 올라간 무대보다 지금 미얀마를 향한 많은 사람들의 관심과 사랑이 절실할 겁니다. 미얀마를 기억해 주십시오. 수많은 그녀들을 그리고 그들을 주목해 주십시오. 뜨거운 이슈 따뜻한 사람 5월 13일 김혜민의 이슈 앤 피플 시작합니다. Tip 1. Today issue and people. 팁 1. 오늘의 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자가 다시 700명을 넘어섰습니다. 보름 만에 최대 규모입니다. 수도권과 경남권 중심으로 크고 작은 일상 감염이 잇따르면서 4차 유행이 이어지고 있습니다. 방역당국은 확산세를 주시하면서 일단 고령층에 대한 백신 1차 접종이 마무리되는 6월까지 최대한 유행 상황을 억제한다는 방침입니다. 제발 그만해. 제발 그만해. 여야 원내대표가 오늘 박병석 국회의장 주재로 만나 김부겸 국무총리 후보자 인준안 본회의 표결 문제를 논의합니다. 박병석 국회의장은 오전에 윤호중 원내대표를 만난 자리에서 국무총리 자리를 오래 비워두는 건 국민에 대한 도리도 국익을 위한 것도 아니라고 강조했습니다. 또한 윤 원내대표에게 장관 후보자들 인선 문제와 관련해 국민 뜻에 부합하는 합당한 조치를 조속히 결단해달라고 강조했습니다. 오늘부터는 전동 킥보드 등 개인형 이동장치를 탈 때 안전모를 꼭 써야 하고 2명이 타거나 인도로 달려도 안 됩니다. 어기면 10만 원까지 벌금을 물 수 있는데 우선 한 달 동안은 계도 기간을 거쳐 다음 달부터 벌금을 부과할 계획입니다. 테슬라 CEO 일론 머스크가 비트코인을 테슬라 차의 구매 결제 허용을 돌연 중단한다고 밝혔습니다. 머스크는 비트코인 채굴을 위해 컴퓨터를 대량 가동하면서 전기가 많이 들고 이로 인해 화석연료 사용이 급격히 증가하고 있다며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 비트코인 채굴 작업이 더욱 지속 가능한 에너지를 투입하는 형태로 전환되면 비트코인 결제를 다시 허용할 계획이라고 설명했습니다. 머스크의 트윗 이후 비트코인은 7% 이상 급락해 5만 2천여 달러에 거래된 것으로 전해졌습니다. 내가 왜 이러는지 몰라 도대체 왜 이런지 몰라 이스라엘과 팔레스타인 무장 세력 하마스의 충돌이 나흘째 계속되고 있는 가운데 하마스 고위 지도부 16명이 이스라엘의 공습으로 사망했습니다. 국제사회가 중재에 나섰지만 양측 희생자가 최소 60여 명에 이르는 등 피해 규모는 계속 커지고 있습니다. 한편 바이든 미국 대통령이 하마스 등 가자지구 무장 정파를 테러 집단으로 규정하고 이스라엘을 적극적으로 두둔했습니다. There's a place in your heart, and I know that it is
his love and his place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there will drift, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived in will reveal a joyful face. And the one we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life when this earth crucify its soul? Though it's plain to see this world is heavenly, be God's love. Let it fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. So the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Make a better place for you and for me. 놓치면 안 되는 최신 시사 상식. YTN 라디오 톡톡 뉴스와 상식. 뉴스와 상식도 키우고 그리고 퀴즈 맞추시면 선물도 챙겨갈 수 있는 코너입니다. 톡톡 뉴스와 상식. 오늘은 이현웅 아나운서와 함께합니다. 어서 오세요. 그 누구라고요?
이현웅 아나운서. 예, 저를 잘 모르시나 본데 제가 제 소개 잠깐 드리겠습니다. 네. 매주 목요일마다 여러분께 상식을 동네 형처럼 친절하게 알려드릴 상식형, 저는 상식형입니다. 상식형요? 좋을 텐데. 잘 자요? 오한 씨에 잘 네. 자요? 네. 사장님이 분노하십니다. 아유, 오한 씨에 상식형 잘 씨라고 자요. 불러주시기 바랍니다. 알겠습니다. 우리 이현웅 아나운서인 줄 알았는데 이현웅 아나운서 요즘 잘 나가더라고요. 네, 바쁩니다, 그 사람. TV도 나오고 맞아요. 바쁘더라고요. 맞아요. 그래서 상식형을 보냈군요. 예. 그래요. 알겠습니다. 자, 우리 상식형 우리 축하 인사 한번 해주시죠. 이슈 앤 피플. 축하 인사 제가 모니터 해보니까요. 요거 하다가 시간 다 잡아먹더라고요. 예. 요거 하려고 불렀어요. 아니요. 그때 마지막에 하겠습니다. 시간 남으면요. 네. 알겠습니다. 이현웅 아나운서면 감히 제 앞에서 저런 얘기 못하는데 그쵸. 지금 상식형이어가지고 저 몸값 비싸거든요. 저렇게 하네요. 알겠습니다. 자, 오늘 상식형과 함께하는 김혜민의 이슈 앤 피플의 톡톡 뉴스와 상식. 오늘 어떤 주제입니까? 오늘 키워드는 ESG입니다. ESG. 예, 들어보셨나요? 아우, 저 생생경제 전 진행자예요. 역시. 이게 환경, 사회, 지배 구조의 영어 앞글자를 딴 단어인데 제가 네. 영어를 좀 못해서요. 음흠. 요거 영어로 한번 해주시죠. 환경, Environment, 사회, Social, 지배 구조. Governance. 네, 요거의 앞글자를 딴 바로 ESG입니다. 네. 이게 뭐냐면 그러니까 기업을 평가하는 지표라고 볼 수 있어요. 우리가 지금까지 어떤 기업을 뭐 좋은 기업이다, 큰 기업이다 이렇게 말하는 이유가 뭐였죠? 근거가 뭐였죠? 짠이죠. 그죠. 돈이었죠. 그렇죠. 과거에는 그러니까 쉽게 말해서 돈을 얼마나 벌었나, 얼마나 많이 벌었나 이게 이제 기업의 평가 요소가 됐다 그러면 네. 이제는 좀 바뀌었습니다. 어. 문화가 많이 바뀌고 있어요. 이제는 그 돈을 어떻게 버는지가 더 중요해지는 겁니다. 그러니까 친환경적 경영, 네. 사회적 책임을 다하는 경영, 투명한 지배 구조 같은 것들이 이 기업의 가치와 성장에 미치는 영향이 점점 더 커지고 있다. 이렇게 보시면 됩니다. 자, ESG, 뭐 친환경적 이거는 이해가 돼요. 네. 근데 S하고 G가 뭔가 딱 와닿잖아요. 상식형? 그쵸, 좀 좀 설명 좀 딱 와닿게 해주세요. 모호하게 느껴지시죠? 일단 S, 사회 같은 경우는 요즘에 이제 뉴스에서 많이 나오는 그런 거 생각해 보시면 돼요. 작업장에서 산재 사고 같은 거 많이 나잖아요. 네. 그러면 그 기업이 돈을 아무리 많이 벌어도 좋은 기업이라고 느껴지지 않죠? 저는 산재 사고가 났는데 그 회사가 굉장히 매출을 많이 내는 회사면 네. 더 화가 나요. 화가 나죠. 네. 그러면 성장 가능성이 떨어지거나 사람들로부터 외면받을 수 있는 겁니다. 그리고 만약에 어떠한 기업이 만든 제품이 사람들의 건강을, 소비자들의 건강을 해친다면요. 참을 수 없죠. 참을 수 없죠. 자, 이런 것들 다 사회 부문에서 좋은 평가를 받지 못하는 요소가 될 겁니다. 그러니까 단순히 사회 공헌 활동만을 말하는 건 아니고요. 네네. 자, 그다음 지배구조 G는 뭐 쉽게 말하면 얼마나 투명하게 운영을 하고 또 법과 윤리를 잘 준수하는지 이런 걸 평가하는데 뭐 삼성의 준법감시위원회 같은 거 있죠. 예, 그게 만약에 잘 작동을 한다면 이 G 분야에서 높은 점수를 받을 수 있겠죠. 네, 자 ESG에 대한 이야기 나눠보고 있는데 그러면 ESG는 점수로 나타나는 거예요? 공식 평가 기관이 있습니까? 지금 뭐 단 하나의 공식 평가 기관이 있는 건 아니고요. 네. 다수의 ESG 평가 기관이 나름의 기준으로 나름의 항목으로 기업을 평가하고 있습니다. 점수는 아니고 등급으로 보통 표시를 해요. 그리고 기업만 평가하는 게 아니고 국가에 대한 이 지표도 표시를 하는데요. 네. 우리가 잘 알고 있는 국제신용평가사 무디스 있죠. 예, 지난 1월에 전 세계 ESG 평가 보고서를 발간했습니다. 우리나라 몇 등 했게요? 몇 등 했어요? 보통 1등 같은 건 못하던데 잘. 근데 여기서는 1등 했습니다. 와. 소리 질러. 네, 이게 네. 5등급으로 나눠서 등급을 매겼는데 우리나라가 최고 등급을 받았고요. 와. 미국이나 영국이 이제 한 단계 낮고 또 중국이나 일본보다는 두 단계 높은 등급입니다. 좀 자부심을 가지만 하죠. 그렇네요. 기업들은 또 앞으로는 투자 유치를 위해서라도 이 ESG의 좋은 평가를 받기 위해 노력할 것 같아요. 이렇게 전 세계가 주목하고 있고 뭐 무디스도 이렇게 평가서를 내고 있고 그럼요. 이러니까요. 예, 지금 그래서 뭐 우리가 흔히 말하는 이제 국내 10대 그룹이라고 있죠. 예, 그런 곳들은 이미 이 ESG 위원회를 설치했거나 네. 설치할 예정입니다. 아, 경제 전반으로 막 확대하고 있는 분위기인데 문제 하나가 발생했습니다. 어떤 거요? 이게 평가 기관도 좀 여러 개고 각기 항목도 다 다르다고 말씀을 드렸잖아요. 그러다 보니까 이게 표준화가 필요하다. 이런 맞아요. 이야기가 나왔어요. 맞아요. 그러다 보니까 산업통상자원부를 중심으로 올 하반기에 이 표준화를 완성하겠다라고 목표를 했는데 그래서 이제 지난 21일이었습니다. 지난달 21일 한국형 ESG 그러니까 KESG라고 이름을 붙여서 그 지표 초안을 공개했는데
결과물을 보니까 납득하기가 좀 어렵다. 이런 반응들이 납득하기 많았습니다. 어렵다. 신뢰할 수 없다는 거예요? 네, 신뢰할 수 없다는 건데 예를 들면 온실가스 배출량이 상당한 기업인데 환경 부문에서 높은 등급을 받고 이런 경우들이 있었다는 거죠. 그렇군요. 그렇다면 이 지표를 조금 더 다듬을 필요가 있겠네요. 맞습니다. 당연히 그럴 필요도 있고요. 또 더 근본적인 문제를 지적하는 목소리도 있습니다. 예를 들어 그런 거예요. 걸음마를 이제 막 된 아이한테 선을 딱 그어놓고 이 안에서만 놀아. 라고 하는 거라는 거죠. 네. 그러니까 기업들이 지금 ESG라는 개념을 받아들이고 나름의 방법으로 이걸 더 잘하기 위해서 활동을 하고 있는데 만약에 어떠한 기준을 딱 제시를 하게 되면 아하. 그거 점수 잘 받으려고 만 활동을 할 수 있다는 거죠. 그러니까 ESG를 형식적으로만이 아니라 정말 기업의 지표로 삼을 수 있도록 건강한 기준도 만들어야 줘야 되고 또 시간도 좀 걸리는 일이기도 하고요. 그렇죠. ESG 공시가 의무화된다는 이야기도 있더라고요. 맞습니다. 2030년부터는 이제 모든 코스피 상장사가 ESG 공시를 의무화하도록 지금 되어 있습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 톡톡 뉴스와 상식 상식이 형이 오늘 굉장히 잘 정리해 주셨는데 좀 쏙 들어왔나요? 쏙 들어왔어요. 다행입니다. 생생경제 하면서 이해 안 되던 부분까지 이해가 됐어요. 너무 다행입니다. 준비 많이 하셨네요. 자, 축하 인사 마지막에 해주기로 했잖아요. 네. 사실 뭐 김혜민 PD라고 하면 얼마나 뭐 어떤 마음으로 그 프로그램을 진행하고 만드는지 잘 알고 있습니다. 어떤 마음으로 만드는데요? 본인이 더 잘 아시잖아요. 그죠? 근데 이제 아무래도 프로그램을 진행하다 보면 진행자로서 또 청취율을 신경 쓰곤 하거든요. 쓰이죠. 성적표인데. 하지만 이제 방송 프로그램에도 ESG가 도입이 됩니다. 오, 무슨 그래요? 말이냐? 이제 청취율 같은 숫자 얼마나 높게 나오냐 보다도 어떤 마음으로 프로그램을 만드냐 이게 분명히 더 좋은 이제 평가를 받는 그런 때가 올 거라고 믿고 김혜민 PD가 만들고 진행하는 프로그램이라면 이런 부분에 있어서 아주 잘 좋은 프로그램이 될 거라고 생각을 합니다. 네. 사장님도 같은 마음이실까요? ESG. 그러니까 청취율 높이려고 너무 애쓰지 말라는 얘기입니다. 알겠습니다. 차분히 천천히 가치를 향해 달려가는 김혜민의 이슈앤피플 되도록 하겠습니다. 지금 보이는 라디오 창에 팽수 아빠님이 이현웅 아나운서님 반가워요. 어서 쇼에서 자주 봤는데 여기서 보니까 정말 오랜만이네요 하는데 안타깝게 이현웅 아나운서가 아니에요. 예, 그 사람을 본 지가 좀 오래됐을 거예요, 다들. 예, 저는 상식형입니다. 상식형. 좋을 네. 텐데. 잘 가요. 네, 알겠습니다. 지금까지 퀴즈 내고 가야죠. 퀴즈. 퀴즈 있어요? 퀴즈. 시간이 오버됐다는데요? 아니 시간 오버돼도 퀴즈 내야 돼요. 괜찮아요? 퀴즈. 괜찮아요. 자, 최근 기업의 지속 가능한 발전 여부를 판단하는 지표로서 환경 사회 지배 구조의 영어 앞글자를 딴 이 개념은 무엇일까요? 1번 ESG, 2번 SSG, 3번 MSG, 4번 SG 원업입니다. 살다가 자, 시간 없어요. 잘 가요. 안녕히 계세요. Tip 2. Tomorrow issue and people. 이 시각 YTN 에디터가 추천하는 뉴스 전해드립니다. 국민의힘 초선인 김웅 의원이 당대표 출마를 공식 선언했습니다. 계열사 부당 지원 의혹을 받는 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장이 구속됐습니다. 한국개발연구원 KDI는 올해 한국 경제 성장은 백신 접종 속도에 달려 있으며 일자리 회복은 더딜 것이라고 전망했습니다. 충남 천안의 한 아파트 단지 내 도서관에서 한 남성이 여자아이를 보며 음란 행위를 해 경찰이 수사에 나섰습니다. 지금까지 YTN 에디터 추천 뉴스였습니다. 지금 시각 1시 24분 46초 지나가고 있습니다. 수고했어 오늘도 아무도 너의 슬픔에 관심 없대도 난 늘 응원해. 생생경제에서 이슈앤피플로 이사 오면서 제가 꿀단지처럼 챙겨온 코너입니다. 서울시 자살예방센터와 함께하는 청년들에게 수고했어 오늘도 한없는 지지와 응원을 보내는 코너입니다. 희망 처방전. 우리의 주치 서울시 자살예방센터 김현수 센터장 나오셨어요. 어서 오세요, 센터장님. 네, 안녕하세요. 이사 온 소감 어때요? 예전에 경제만 다루던 코너는 백화점의 한 구석이었던 것 같은데요. 이렇게 이슈앤피플 다양한 이슈를 다룰 수 있게 되니까
백화점 본점에 온 기분이에요. 축하드립니다. 감사합니다. 우리 청년들의 문제를 조금 더 집중적으로 다룰 수 있게 돼서 저도 네. 굉장히 행복하고요. 네. 함께 계속 이 코너를 제가 이사 오면서 챙겨온 이유를 여러분들이 방송 들으시면 네. 아실 수 있을 겁니다. 오늘 정말 좀 마음 아픈 이야기를 해야 될 것 같아요. 네. 요즘 밥 굶고 다니는 청년들이 많다고요. 네. 얼마나 많아요? 좀 설명 좀 해주세요, 센터장님. 동아일보와 잡코리아가 지난달에 20살에서 29살까지 청년 607명을 대상으로 설문조사를 했는데요. 네. 청년 10명 중 4명이 생활비가 부족해서 끼니를 줄였다 또는 끼니를 챙기지 못한다고 답을 했습니다. 이렇게 밥을 굶는 청년 가운데 또 절반은 과자나 간식으로 버틴다. 네. 이렇게 얘기를 했고요. 한 36%의 청년들은 그냥 굶는다라고 말을 해서 생활비에 쪼달리는 청년들이 진짜 먹는 것도 줄이는 그런 상황에 지금 처해 있다. 네, 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네. 결국 코로나19 때문에 안 그래도 어려웠던 취업난이 더 어려워지고 네. 또 뭐 알바라든지 단기 맞아요. 일자리를 하던 분들도 그만두게 돼서 이런 절대적 빈곤까지 시달리게 된 걸까요? 네, 사실 요즘 청년들이 정규직은 켜녕이고요. 알바 자리도 구하기 힘들다. 알바 자리도 구하기 힘들고 그래서 실제로 정말 이 구직을 포기하고 지내는 청년들의 수가 네. 계속 늘어나고 있다라고 그렇게 얘기를 하고요. 실제로 30.5%의 청년들이 아르바이트를 못하니까 현재 소득이 없는 상태로 뭐 방법이 없죠. 네. 월 소득이 100만 원 미만이라고 답한 청년도 28만 원. 네. 그래서 돈을 아껴야 되는데 무엇부터 아낄 거냐 하다가 식비를 아끼는 것으로 결정해서 끼니를 거르는 네. 이런 그야말로 생활고에 처해지는 청년들이 네. 이제 코로나 2년째 장기화되면서 네. 더 많아졌다라는 게 경제 전문가들의 또 네. 취업 전문가들의 분석인 것 같습니다. 요즘 누가 밥을 굶어 이러시는 분들 계시죠. 굶는 사람들이 있습니다. 네. 특히 우리 청년들 밥은 먹게 해야죠. 정말 밥 굶는 친구들은 없게 해야 하는 게 어른의 역할 아니겠습니까? 네. 그래서 오늘 희망처방전에서는 밥 굶는 청년들을 위해 직접 본인이 행동하는 한 분을 모셨어요. 공유경제를 실현하는 하나님의 창고를 운영하시는 김주선 대표 나오셨어요. 어서 오세요, 대표님. 안녕하세요. 하나님의 창고 운영하는 김주선입니다. 반갑습니다. 이렇게 이슈앤피플에 우리 청년들을 위한 희망처방전까지 오게 되셨는데 그동안 사실 청년들을 위해 많은 일을 하셨더라고요. 그래서 제가 좀 그걸 소개하고 싶어 모셨고요. 굶는 청년들을 위해 프로젝트를 진행 중이시던데 어떤 프로젝트 하시는 거예요? 이번에 하는 프로젝트의 이름은 사실 밥 바라밥이라고 해서요. 밥 바라밥. 줄이면 밥밥입니다. 와, 듣기만 해도 배부르다. 좋다 진짜. 네. 간단히 소개를 드리면 공부하고 또 취업하기 위해서 주머니 사정 신경 쓰면서 마음대로 배부르지 못하는 우리 청년들을 위해서 12번의 밥을 네. 선물하는 프로젝트고요. 지금도 접수를 받고 있습니다. 와, 12번의 밥을 선물하는 프로젝트. 왜 이런 프로젝트 하게 되셨어요? 원래도 청소년과 청년의 관심이 많고 또 그들을 생각하면서 살아가고 있기는 한데요. 조금 전에 센터장님께서 소개하셨던 뉴스가 굉장히 촉매제가 됐습니다. 그렇죠. 그래서 많이 속이 상해서 주변에 얘기를 했고 저하고 비슷한 사람들이 모여서 엄마들 4명인데요. 이게 내 아이들 배부르는 걸 넘어서서 밥은 굶지 말아야 되지 않겠냐 이런 얘기하면서 좀 모여서 어떻게 하면 좋을까 실제적으로 밥을 주자. 근데 코로나라서 밥을 차려줄 수는 없으니까 그럼 밥을 먹을 수 있게 해주자라고 이야기해서 이렇게 모였고요. 저희 그래서 이번 프로젝트의 부제가 엄마의 밥상입니다. 엄마의 밥상. 김현수 선생님, 네. 엄마의 밥상이 주는 그 엄청난 네. 의미가 있잖아요. 네. 그렇죠? 그렇죠. 이제 그 따뜻함, 정성, 그냥 사 먹는 것과는 다른 정말 엄마의 손길이 느껴지는 그야말로 영양
충만한 그런 그럼요. 네, 연결의 밥상인 것 같습니다. 연결의 밥상이라고 말씀하셨어요. 네. 그러니까 굶는 청년들을 위해 그냥 보지 못하고 엄마들이 나서서 우리가 한번 해보자. 뭐 대단한 단체에 속해 있는 것도 아니고 대단하게 돈이 많은 것도 아니고 그냥 엄마의 마음으로 그렇게 지금 나서서 하게 되셨어요. 엄마들 모집하는데 힘들지 않으셨어요? 예, 비슷하게 생각하면서 살아가는 엄마들이 있어서 뉴스를 링크했더니 돈은 있는데 방법을 모르겠다라고 하시는 분들 계셨고요. 그래서 이번 프로젝트는 이제 엄마 4명이 네. 비상금 모아놨던 거 털어서 준비했습니다. 엄마들은 참을 수 없거든요. 네. 애가 굶어? 참을 수 없죠. 네. 그렇게 든든하게 뭐 화려한 밥상은 못 차려줘도 굶긴 하지 말아야지. 그런 마음에 엄마들이 나섰습니다. 근데 원래 우리 김수선 대표는 청년들에 대한 관심이 많으셨어요? 평소에도? 네. 청년들하고 같이 사역하고 일한 지 꽤 됐습니다. 왜요? 왜 이렇게 청년들에 대한 마음이 크셨어요? 평소에도? 사실은 뭐 센터장님도 PD님도 저도 그렇고 정말 치열하게 20대, 30대를 지나왔고 후배들에게 좀 더 좋은 세상을 물려주고 싶었는데 그렇게까지 지금이 저희 때보다 더 좋다라고 얘기하기엔 좀 미안한 거예요. 청년들에게 정말 우리를 생각하는 어른들이 주변에 있다는 거 이런 거 이야기하고 싶었고요. 저희가 청년일 때 뭐 지금도 마음은 청년입니다만은 청년일 때 괜찮다고 기다려줄 수 있다고 얘기하는 어른들의 한마디 아무 말 없이 그냥 밥 한 그릇 사줬던 선배의 그 따뜻한 국밥이 오늘의 저를 오늘의 센터장님을 오늘의 PD님을 만들었잖아요. 네. 그런 사람들이 옆에 있다는 얘기를 청년들한테 꼭 하고 싶었고요. 그래서 뭐 이런 일들도 하고 있습니다. 센터장님, 네. 이 연대와 지지 네. 이게 얼마나 큰 힘이 되는지 좀 설명 좀 해주세요. 청년들한테. 네. 어떤 소속감을 느끼지 못하거나 자기가 혼자 되었다고 하는 사람들에게 여러 가지 도움을 줄 수 있지만 이렇게 사회적으로 더군다나 잘 모르는 사람인데도 불구하고 우리가 기억하고 지지하고 있다. 고립되어 있지 않다라는 이 사회적 지지는 사실 뭐 돈을 주는 것 이상으로 아주 큰 의미가 있고 혼자가 아니다. 내가 혼자 이 어려운 세상에 버려진 것 같았는데 또는 혼자 버텨야만 한다라는 네. 그런 아주 외로운 상황에 처해 있는 사람들에게 낯설지만 그래도 엄마 같은 마음으로 이런 도움을 주겠다는 사람과 연결됐을 때 혼자가 아니다. 맞아요. 우리는 함께 네. 지내고 있고 나의 어려움을 이해하고 있는 그런 어른이 있다. 이런 사회적 지지가 사실 청년들에게 다시 연결되었다라는 희망과 함께 열심히 또 한번 해보자라는 그런 도전에 대한 용기를 또 주는 그런 아주 중요한 어른들의 따뜻한 사랑의 행위가 아닌가 생각합니다. 네. 여러분 대단한 사람들이 이런 일 하는 거 아니에요. 돈 많이 가진 사람들이 하는 거 아니고요. 그냥 굶는 거 못 보겠는 어른으로서 청년의 때를 보낸 한 사람으로서 이런 일을 할 수 있는 거거든요. 우리 김주선 대표처럼요. 네. 나의 그냥 하나의 움직임이 엄청난 날개짓이 돼서 그 청년들한테는 인생을 흔들 수 있는 하나의 계기가 되는 거니까요. 여러분 이 방송을 좀 집중해서 들어주시기를 바랍니다. 우리 김주선 대표님 원래 청년들 많이 만나셨는데 그래도 이렇게 밥 굶는 청년들은 없지 않았어요? 네, 사실 밥을 굶는 청년들도 이만큼 되진 않았었는데 저희가 더 속이 상하는 건 청년들이 먹는 밥의 질적 하락인 거예요. 전에는 없어도 학식은 먹었거든요. 근데 지금은 삼각김밥으로 내려오고 심지어 편의점 김밥 한 줄을 반씩 나누어서 먹어야 하고 말씀하신 것처럼 우유로 때우거나 과자로 때워야 하는 그게 너무 가슴이 아픈 거죠. 그래서 저희가 12개를 준비한 이유도 방학 때까지 학생들이라면 방학 때까지도 좀 먹고 싶은 걸 배고프지 않게 먹을 수 있도록 하려고 업체하고 그 유효 기간도 6개월로 늘렸어요. 네. 원래는 3개월이라고 하더라고요. 그래서 조금 더 밥답게 먹게 하고 싶은 마음들이 있었고요. 그 부분에 대해서 좀 준비되면 좋겠다라는 생각들이 듭니다. 근데 지원하는 청년들이 많던가요? 아무래도 자기의 어려움을 표현하는 게 또 청년들 입장에서 쉽지 않을 것 같아서.
네, 그래서 저희가 처음에 포스터를 만들 때도 가난을 증명하지 말고 자기를 소개하세요라는 말을 썼습니다. 얼마나 힘들고 이런 얘기를 쓰고자 하는 것이 아니라 내가 누군지 내가 뭘 하고 싶은 사람인지를 써주면 된다고 이야기했고요. 아직 신청 기간이 남아 있는데 뭐 저희가 준비했던 수량은 당연히 넘었고요. 그래서 조금 더 준비하려고 주변에 이야기하고 있습니다. 와, 선생님 감탄하셨어요. 네. 가난을 증명하지 말고 나를 소개해라. 이게 무슨 뜻을 갖고 있는 거예요? 엄청난 의미인 거죠? 그렇죠. 사실 이런 도움을 청할 때 청년들이 도움을 선뜻 청할 수 없었던 것이 사실 이런 자신의 이렇게 표현하기 힘들고 맞아요. 들추기 자존심도 상하고 이런 것들을 요청하는 게 너무 많아서 사실 그런 거를 하는 과정에서 차라리 궁금하겠다 이런 경우가 많은데 이렇게 우리 김주전 선생님께서 이렇게 우리 청년들의 부끄러움이나 수치심을 느끼지 않고 신청할 수 있도록 해준 것도 정말 따뜻한 배려라고 생각이 네. 되네요. 네. 김 대표님 취준생 지원도 꾸준히 하셨다고 하던데 어떤 활동하셨어요? 취준생 지원 같은 경우에는 좀 두 가지 결로 나눌 수 있을 것 같은데요. 네. 제가 페이스북에서 운영하고 있는 하나님의 창고라고 하는 곳은 공유경제 창고인데 물건을 파는 게 아니라 서로 나눠주는 거거든요. 그러다 보면 택배료가 발생하고 그 부분을 저한테 선불로 주시는 분들이 조금씩 더 입금을 하세요. 그래서 거기서 나오는 돈들을 좀 모아서 청년들한테 도서비를 지원하고 있습니다. 3만 원씩 1년 약정으로 지원을 하는데 꼭 책을 안 봐도 되고 마카롱 하나 먹을 거 기분 좋게 한 박스 사 먹어라 이런 마음이기도 하고요. 네. 또 지역에 있는 교회하고 연합해서 하고 있는 것은 학생들과 취준생들에게 1년에 12명 네. 그 생활 안정 자금을 좀 지급을 하고 있어요. 네. 그 또한 뭐 가난을 증명해야 되는 그런 건 전혀 없고요. 제가 드리고 싶은 말씀 중에 하나는 아르바이트를 하는 것도 사실 쉽지 않거든요. 요즘에 3개월 이상 근무자, 6개월 이상 근무자 이런 얘기를 하기 때문에 그래서 지역에 있는 소상공인 사장님들하고 이야기를 해서 하루 알바, 4시간 알바가 필요하면 연락을 해주세요. 그럼 저희 지역에 있는 청년들 한 80명 정도가 모여있는 그룹이 있는데 거기에 하루 알바, 이틀 알바 할 사람 이제 이런 것들을 계속 진행하고 있습니다. 좋네요. 그래서 아르바이트 비용도 최저시급보다는 좀 많게 1시간에 10,000원으로 서로 약속을 해서 여기서 진행을 하고 있어서 뭐 꾸준하게 할 수 없지만 소소하게 뭐 일주일치 용돈이라도 벌 수 있는 일들을 네. 좀 진행하고 있고요. 이게 뭐 말씀하신 것처럼 대단한 일이 아니라 우리가 옆에 있는 사람하고 얘기하면 다 할 수 있는 일들이거든요. 예, 뭐 그런 것들을 소소하게 청년들을 품고 하고 있습니다. 그 여성 청년들을 위한 일도 하신다고요? 예. 그 부분은 뭐 재작년에 굉장히 문제가 됐었던 이야기들이긴 한데요. 청소년, 청년 그리고 조금 넓게 한부모 가정의 엄마들까지 해서 1년에 2번 정도 생리대를 준비해서 배달을 해드리고 있고요. 네. 이번에도 이제 이번 학기에 쓰려고 600팩을 발주를 해놓고 있는 부분인데 한 120, 30명 정도에게 이렇게 나눠지는 것 같습니다. 네. 근데 이런 활동을 대표님 개인이나 아니면 마음 맞는 몇 명? 아니면 하고 계신 그 작은 단체에서 하시는 거잖아요. 근데 이게 재정을 모으는 일도 쉬운 일이 아닐 것 같은데요. 네, 쉽지 않죠. 어떻게 하고 계세요? 네, 쉽지 않죠. 근데 재정을 모을 수 있는 가장 좋은 방법은 몸으로 뛰는 거고요. 예, 일을 많이 하면 돈을 좀 아낄 수 있습니다. 그리고 사실 말씀하신 것처럼 저희 단체나 또는 하나님의 창고도 마찬가지고 운영하는 마을 공동체도 아직 비영리 단체에 등록돼 있지도 않기 때문에 기부금 영수증이 안 되거든요. 네. 그런데 그래서 더 후원을 해주시는 분들도 계시고요. 사실은 또 아까 말씀드린 것처럼 택배비 같은 경우에 뭐 몇백 원 더 넣어주시는 분부터 몇천 원 더 넣어주시는 분들까지 계신데 정말 십시일반 모으기도 하고요. 때로는 이번처럼 조금 크게 이렇게 기탁을 해주시는 분들도 계시고 한 가지는 지속적이거나 응급한 문제를 위해서 지역에 있는 교회 봉사위원회하고 밀접하게 연관 지어 일하는 프로젝트들도 네. 있고 그렇다는 프로젝트들도 네. 있고 그렇다는 프로젝트들도 네. 있고 그 뜻이 있는 곳에 길이 있다라는 정말 아주 진부하지만 네. 그런 말들이 저는 이런 분들을 보면 맞네 이런 생각 하거든요, 선생님, 센터장님. 네. 정말 그 우리가 말했던 이웃인 것 같아요. 이웃. 이웃으로서 함께 살아가는 청년들의 소소한 어려움, 또
그야말로 대가 없는 제공. 그래서 건강하게 지내기만 해도 좋다라는 그런 어떤 어른들의 마음까지 다 포함된 살아있는 이웃. 이 역할을 청년들에게 우리 김주선 선생님이 해주시지 않나 생각하시고 아마 또 창고가 큰 것 같아요. 좀 아마 물리적인 창고는 안 클 거예요. 네, 하나님의 창고라고 네. 말씀하시면서 굉장히 이 자신감 넘치는 그럼요. 그런 힘을 제가 느끼는데 앞으로도 창고가 굉장히 더 커지지 않을까 그런 그랬으면 생각 좋겠습니다. 합니다. 네. 네. 우리 김현수 센터장님도 청년 때 주변에 도움 많이 받으셨다고 들었어요. 맞죠? 맞아요. 네, 저도 교회 장학금으로 대학을 고등학교와 대학교를 다니기도 하고 제가 그 학비가 없어가지고 굉장히 어려울 때 저의 이웃이 입주 아르바이트 해라 우리 집에 들어와서 그렇게 해서 의과대학 학비를 두 학기나 제가 낸 적이 있는데 어쨌든 이런 거를 잘 연결해 주시는 분이 계시더라고요. 중요해. 우리 김주선 네. 대표처럼. 네, 맞아요. 그런 분의 역할을 우리 김주선 선생님이 해주셔서 필요한 것에 꼭 필요한 도움을 주는 네. 그런 역할을 해주시는 것 같아서 제가 또 감사하는 마음이 드네요. 맞습니다. 네. 사실 그런 역할을 이제 교회뿐 아니라 성당이나 절이나 여러 종교 단체에서 굉장히 열심히 하고 계세요. 왜냐하면 지역 거점으로 종교 단체들은 하고 있기 네. 때문에 그 역할이 굉장히 중요합니다. 지금 보이는 라디오 창에도 와 엄마분들께 박수 보내드립니다. 대한민국의 자산인 우리 청년들 배고프지 않게 지원하는 우리 엄마의 마음 이렇게 보내주셨어요. 그래요. 참 엄마의 마음, 이 마음 하나로 들어보면 엄청나게 들리는 이런 일들을 네. 지금 하고 계십니다. 자, 우리 김주선 대표님 만약에 돈도 많이 주어지고 여건이 허락한다면 우리 청년들을 위해 뭐 해보고 싶으세요? 사실 제가 마음으로만 준비를 하고 네. 있는 것들이 있는데요. 네. 일단은 24시간 약국을 좀 하고 싶어요. 아르바이트 끝나고 병원을 갈 수가 없거든요, 사실은. 뭐 아르바이트 하면서 병원 갔다 올게요. 어떻게 하겠어요? 퇴근하고 학교 갔다가 숙제하고 그러면 몸이 아픈데 약을 먹을 수가 없는 거죠. 그래서 24시간 약국을 좀 어떻게 할 수 있을지는 아직 잘 모르겠지만 고민하고 있고요. 또 한 가지는 공유 주방에 대한 고민도 하고 있습니다. 옛날처럼 아침, 점심, 저녁 세 끼를 시간 맞춰 먹을 수 있는 시기가 아니기 때문에 내가 먹을 수 있을 때 먹을 수 있는 걸 만들어 먹는 것들이 좀 지역마다 있었으면 좋겠고요. 이 청년들의 주거 개선 프로그램이라고 저는 마음으로 쓰고 있는데 집에서 자취를 하거나 이렇게 살다 보면 소소하게 싱크대 고칠 일도 있고 전기 고칠 일도 있고 변기 고칠 일도 있는데 공구가 없어서 수리를 못하고 그대로 그냥 지내는 거예요. 그래서 이런 소소하게 집안을 수리할 수 있는 공구를 공유할 수 있는 어떤 공간도 좀 만들면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 또 요즘에는 워낙 괜찮은 중고 가구가 많으니까 당근이나 이런 걸 통해서도요. 없어도 되지만 있으면 삶의 질을 높일 수 있는 네. 뭐 빨래 건조대라든지 밥상이라든지 전자레인지나 책상 같은 것들이 좀 공유되어서 우리 청년들이 조금은 좀 낮게 살았으면 좋겠다라는 생각이 있어서 맞아요. 그런 것들을 거점화할 수 있었으면 좋겠다. 뭐 푸드뱅크처럼 할 수 있지 않을까요? 우리 정도 되는 나라라면. 네. 이런 생각 가지고 고민하고 있습니다. 네. 아유, 뭐 하고 싶냐고 물어보지 않았으면 큰일 날 뻔했네요. 뭐 100개도 말씀해 주실 것 같아요. 이 소소한 일에 대한 관심이 결국 그 대상에 대한 정성과 마음을 드러내는 거니까요. 네. 그쵸, 선생님? 우리 대한민국 청년계의 홍 반장님 모시면 될 것 같아요. 진짜 너무 좋네요. 근데 이걸 네. 개인이 할 수 있지만 네. 개인에게만 짐을 지워주면 안 돼요. 그렇죠. 그러니까 여러분이 제2의 김주선, 제3의 김주선, 네. 제4의 김주선이 돼주셔야 돼요. 그래서 뭐 하나님의 창고, 부처님의 창고, 뭐 무슬림의 창고 많이 만드시고요. 뭐 조교가 없으신 분들은 개인의 이름을 다 창고를 많이 만드셔서 우리 정말 청년들 밥 굶지 않도록 그리고 밥 굶는 문제가 해결된다면 삶의 질이 좀 나아질 수 있도록 그런 일들을 좀 간절히 해주셨으면 좋겠습니다. 우리 김 대표님 마지막으로 이 방송 들으면서 막 나도 한번 해볼까? 막 이런 생각 있으신 분들에게 용기 한마디 좀 해주세요. 정말 소소한 사람들이 하는 겁니다. 우리 청년의 시기를 지나오셨기 때문에
바늘 같은 무게여도 그게 얼마나 큰 힘이 되는지 우리가 다 알고 있어요. 사실 기억하셔야 됩니다. 예전에 얼마나 큰 도움을 받고 우리가 이 자리에 있는지 맞아요. 기억을 다시 되살리셔서 우리 안쓰러운 청년들, 눈에 넣어도 안 아픈 우리 청년들 좀 힘나게 같이 달려주셨으면 좋겠고요. 비가 오는 걸 우리가 막을 수는 없고 햇빛이 따가운 걸 우리가 어떻게 할 수는 없지만 같이 비를 맞아주고 더울 때 같이 땀을 흘려주는 것만으로도 충분하지 않을까 이런 생각해봅니다. 네. 와. 눈에 넣어도 안 아픈 청년들의 말에 제가 찡했어요. 저 말에 얼마나 우리 김 대표님이 청년들을 향한 애정과 정성을 쏟으시는지 느껴졌습니다. 0421님이 천사가 따로 없네요. 훌륭하십니다. 존경합니다. 이렇게 보내셨는데 김현수 선생님 마지막으로 이거 훌륭해서 하는 일 아니고 누구나 할 수 있다고 네. 좀 우리 많은 분들에게 독려를 좀 해주세요. 네. 우리 대표님 말씀하신 것처럼 청년들이 희망을 갖게 되는 일은 큰 돈을 주고 큰 궁전 같은 집을 줘서가 아니라 가까이에서 이렇게 밥 걱정하고 집 걱정해주면서 비록 자신이 가진 게 많지 않다 하더라도 청년의 마음을 이해하고 손을 잡아줄 수 있는 네. 청년과 함께하는 자신의 청년식의 도움을 받았던 것을 기억하는 이 좋은 어른들이 맞아요. 청년에게 디딤돌이 되어줄 수 있다는 거, 그런 맞아요. 어른들이 또 사회에 많다는 거, 청년들이 희망을 잃지 말아야 할 이유 중에 하나가 아닌가 생각합니다. 지금 보이는 라디오 차이능의 꼼빠냐님이 힘을 보탤 수 있는 방법이 있으면 알려주세요 하셨는데 어떻게 하면 될까요? 목사님? 대표님? 저한테 이메일을 주시겠어요? 네, PD님께서 좀 정리를 네. 해주시면 좋을 네. 것 같습니다. 혹시나 이 방송 듣고 좀 청년들한테 밥이라도 한 끼 주고 싶다? 아니면 내가 갖고 있는 가전제품이나 뭐 가구들 나누고 싶다 하시는 분들은 샵 0945 우물정 0945로 남겨주시면 저희가 개별적으로 좀 연락을 드릴게요. 네, 그렇게 하도록 하겠습니다. 많은 관심들 보내주시길 바라고 전 지금 이제 40청년이잖아요. 아니에요? 맞아. 김수선 대표님 청년이시잖아요. 그럼요. 김현수 대표님 청년이시잖아요. 네. 우리도 지금 우리 선배들한테 아직도 도움받고 살거든요. 저는 수많은 50대, 60대 선배들한테 도움받고 아직도 살고 있습니다. 그걸 기억하고 지금의 청년들 우리 밥은 굶지 않게 합시다. 여러분 제발 관심 갖고 도와주시기를 간절히 부탁드립니다. 지금까지 김현수 서울시 자살예방센터장 그리고 김주선 하나님의 창고 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.